சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் இந்த காணொலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 101வது காணொலி. ஸோ இதற்கு முன் 100 ஜூம் செஷன்ஸை உங்க ஆதரவோட கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு ஆதரவு கொடுத்த அனைத்து சொந்தங்களுக்கும் நன்றி. இன்னைக்கு 101வது காணொலி பார்த்தீங்கன்னா கூட ஸ்பெஷல் பர்சன் கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் அவர் ஸ்பெஷல் ஸ்பீக்கர் மிஸ்டர் K.S. Mohanraj. ஸோ அவரை பத்தி ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, இஸ் அ சீசன்ட் ப்ரொஃபஷனல் வித் அ டைவர்ஸ் அண்ட் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் கரியர் இன் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். பொள்ளாச்சியில் பிறந்த இவர் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் மற்றும் பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு and over the years he has demonstrated expertise in various roles, showcasing exceptional leaderships and technical skills. After his complete his training at Ashok Leyland, our speaker began his career as an assistant engineer at Lakshmi Mills Machine Works. His dedication and proficiency in engineering tasks allowed him to progress swiftly. He then moved to LG Electric Limited, where he excelled as a production manager overseeing manufacturing processes. In 2013, he joined Texmo Industries, where he made a significant impact as the head of design and development. His innovative contributions in this role laid the foundation for his future success. A pivotal moment in his career came in 2010 when he was appointed as the head of quality assurance and technical support for South Asia at Rossi Gear Motors of Italy, a prominent player in the gearbox industries. This role showcased his ability to provide exceptional technical support to clients across the region. In 2016, after his illustrious 25-year journey in the engineering industries, our speaker decided to embark a new path and join Youngstar Garments, a company founded by his wife. Taking on the role of the managing director, he played a crucial role in the management and expansion of the garment business. Throughout his career, our speaker has garnered a reputation for being an innovative thinker, a strategic problem solver, and a reliable leader. His commitment to excellence and passion for exploring new opportunities continue to drive his success in the dynamic business world. So this அவரோட ப்ரொஃபஷனல் இன்ட்ரோடக்ஷன். அது இதை மீறி சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்ம கேபினுக்காக பேக்ரவுண்ட்ல ஒர்க் பண்ற டீம்ல இஸ் அ வெரி ப்ராமினன்ட் அண்ட் மோர் கான்ட்ரிபியூட்டிவ் பர்சன். அண்ட் அவர் தான் நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸோட கோஆர்டினேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அண்ட் டில் டேஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் சப்போர்ட்டிங் ஃபேக்டர் ஆஃப் கேபின் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு அவரும் ஒரு காரணம். அண்ட் வணக்கம் திரு மோகன்ராஜ் அவர்களே. அவரோட ஸ்பீக்கர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவரை பத்தி ஒரு ஷார்ட் வீடியோ இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களுக்காக. Over 2 decades of experience, the right understanding of fabric and client requirements, attention to detail, and unparalleled quality. Youngstar Garments, a trusted name in the manufacture of uniforms. Established in 1999 at the textile hub of Coimbatore, Youngstar Garments is the first uniform manufacturer in the state of Tamil Nadu, India, to receive the ISO certification. Youngstar is your ultimate uniform solution, a one-stop destination for all your uniform needs with personalized customization like having individual measurements at customer site. The manufacturing facilities at Youngstar are top of the line and are housed in 10,000 square feet of well-planned built-up area. This facility includes advanced apparel design software, computerized embroidery, technologically advanced fusing machine, and ERP software solutions. A dedicated team of experienced employees serve clients from a wide range of industries and educational institutions. The process at Youngstar Garments begins from client consultation, design, choice of fabric, and sample approval. Upon approval of the sample, mass production commences. A series of quality checks at every step of the production ensures a flawless final product.
Fabric is sourced from world-class suppliers, ensuring quality and range. Every little accessory needed is sourced only from reputed manufacturers. Youngstar offers a choice of embroidery and direct printing depending upon the customer requirements. Embroidery is used for simple logo designs in a wide variety of colors. A complex logo design may require direct printing. The operations at Youngstar are managed through advanced ERP software. A barcode on every piece of garment makes for better tracking of each uniform. Every stage is optimized for quality. No wonder Youngstar rate of rejection and rework stands at a meager 0.026%. Shrink resistance, color fastness, long fabric life, durable stitching, perfect fit and comfort are what you get from a Youngstar garment uniform. Youngstar's commitment to continually improving the products and services has won a base of over 300 plus clients, including the likes of Maruti Suzuki, Titan Watches, LMW Group, Samudra Pumps, Sri Ananda's Hotels and Suites, National Model Schools, G. Kuppuswamy Naidu Memorial Hospital, and many more. Youngstar uniforms have stood the test of time. Assured quality, timely delivery, and customer service are our strength. At Youngstar Garments, we work harder than yesterday for a better tomorrow. And this has kept Youngstar above others always. Youngstar Garments, ultimate uniform solutions. சொந்தங்களே, நான் இளைஞரின் சேலத்திலிருந்து. இன்னைக்கு டாபிக் பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்டேஷன்ஸ் எ டூல் ஃபார் சக்சஸ். அதாவது தொழில்நுட்பம் மற்றும் உற்பத்தி திறன் மேம்பாடு வெற்றிக்கான ஒரு கருவி. இந்த டாபிக்கு மிகவும் பொருத்தமானவர் இன்றைய ஸ்பீக்கர் திரு மோகன்ராஜ் அவர்கள். திரு மோகன்ராஜ் அவர்களை தங்களுடைய கொடுக்குமாறு அழைக்கிறேன், அன்புடன் அழைக்கிறேன். அனைத்து கொங்கு சொந்தங்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். எனக்கு இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய திரு பழனியப்பன் மாரப்பன் அவர்களுக்கும், வழக்கறிஞர் திரு ராஜசேகர் அவர்களுக்கும், திரு இளஞ்செழியன் அவர்களுக்கும் மற்றும் கேபிஎன் குளோபல், கேபிஎன் இந்தியா, சிக்பா மலேசியா, கேபிஎன் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் கேபிஎன் யுஎஸ்ஏவின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் எனது நன்றி கலந்த வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். The technology and product updation is a tool for the success என்ற தலைப்பில் இன்றைய இந்த காணொலி நிகழ்ச்சியில் என்னுடைய அனுபவங்களையும் எனது கருத்துக்களையும் உங்கள் அனைவரின் மத்தியிலும் பகிர்ந்து கொள்ள பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகின்றேன். The technology and product updation is a tool for the success. டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்டேஷன் அப்படின்னா என்ன, ஏன் அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், அதோட பயன்கள் என்ன, இதை பற்றி நாம் விரிவாக பார்க்கும் பொழுது பல நிறுவனங்களோட கடந்த வரலாறுகளை புரட்டி பார்த்தோமானால், உதாரணமாக ஒரு சில காலகட்டங்களில் இந்திய சாலைகளில் கோலோச்சிய இந்துஸ்தான் மோட்டார் நிறுவனத்தின் அம்பாசிடர், அந்த கார் அனைத்து சிறப்பு அம்சங்களையும் பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் பெற்றிருந்தாலும் ஒரு காலகட்டத்திற்கு மேல் தன்னுடைய ப்ராடக்டில் புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் ப்ராடக்ட் தரத்தையும் மேம்படுத்தாத ஒரே காரணத்திற்காக இன்று இந்த சந்தையிலிருந்து அகற்றப்பட்டுள்ளது. அதற்கு காரணம் என்னவென்று பார்த்தால், மிக சுலபமாக ப்ராடக்ட் அப்டேஷன் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு வாதம் தான் முன்வைக்கப்படுகிறது. மேலும் உதாரணமாக, கை கடிகார உற்பத்தியில் இந்திய சந்தையில் முன்னணி கம்பெனியான டைட்டான்
HMT போன்ற நிறுவனங்கள். HMT என்ற நிறுவனம் இந்தியாவின் மிக முன்னணி நிறுவனமாகும். தன்னுடைய நிறுவனத்தில் புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் புதிய உக்திகளையும் இன்று தொழில்துறையில் ஈடுபடுத்தாத ஒரே காரணத்தினால் இந்துஸ்தான் HMT வாட்ச் அந்த நிறுவனம் தன்னுடைய மார்க்கெட் ஷேரை மிக கணிசமான முறையில் இன்று இழந்துள்ளது. இதுக்கு காரணம் இதுவும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி அப்டேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு காரணம் மட்டும்தான். இந்த டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்டேஷன் இஸ் அ டூல். வாட் இஸ் அ டெக்னாலஜி அப்டேஷன்? இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு புரட்சியாவே இருக்குது. உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனீங்கன்னா ஒரு பஸ்ல ஒரு 3-4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு கண்டக்டர் பாத்தீங்கன்னா டிக்கெட் நம்மளுக்கு கையில கிழிச்சு கொடுப்பாரு, என்ட்ரிஸ் போடுவார். ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மெஷின், ஒரு மினி கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய டிக்கெட்டிங் மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டு அடிச்சாலே அதோட டிக்கெட்டோட என்ட்ரியிலிருந்து எல்லாமே வந்துருது. இது மாதிரி புரட்சிகள், அதாவது டெக்னாலஜிக்கு அப்டேஷன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு காலகட்டத்துல ஏன் மிக முக்கியம் அப்படின்னீங்கன்னா, இந்த எந்த ஒரு நிறுவனம் நிலையான சீரான வளர்ச்சியை பெற வேண்டும் என்றால் இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 முக்கியம். எந்த ஒரு நிறுவனம் எவ்வளவு குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை கொடுத்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட்ல புதிய தொழில்நுட்பங்களும் டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸும் இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல சர்வைவல் இருக்குமா அப்படின்னா கொஸ்டின் மார்க் தான். இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்டேஷன் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி அப்டேஷனும் ப்ராடக்ட் அப்டேஷனும் ஒன்னோட ஒன்று இன்டர்லிங்க்டு. எந்த ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய படைப்புகளிலோ பொருள்களிலோ புதிய தொழில்நுட்பத்தை புகுத்த வேண்டும் அல்லது புதிய தொழில்நுட்பத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டெக்னாலஜி அவசியம். டெக்னாலஜி மட்டும் இல்லாம அந்த டெக்னாலஜியை செயல்படுத்தக்கூடிய திறன் அந்த உற்பத்தி நிறுவனத்திற்கு மிக மிக அவசியம். இன்றைய காலகட்டத்துல அனைத்து தொழில்துறையினரும் சந்திக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லேக்கிங் ஆஃப் ஸ்கில்டு மேன் பவர். இந்த லேக்கிங் ஆஃப் ஸ்கில்டு மேன் பவர் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சவாலை நாம் எப்படி எதிர்கொண்டு எப்படி முறியடிக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த சிம்பிள் வேர்ட் இஸ் டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்போ ஸ்கில்டு லேபர் நமக்கு அவைலபிலிட்டியும் பாத்தீங்கன்னா டே பை டே கம்மியாயிட்டே போகுது. குளோபலைசேஷனால மார்க்கெட்ல போட்டி மனப்பான்மையும் அதிகமாயிட்டு போகுது. காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்டும் அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. இப்ப எப்படி நம்ம சர்வை பண்றது? இதுக்கு முக்கியமா நம்ம எடுக்க வேண்டிய முயற்சிகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இயந்திர மயமாக்கல். நமது உற்பத்தி துறையை எந்த அளவுக்கு நம்மளால இயந்திரமயமாக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இயந்திரமயமாக்கப்படல் வேண்டும். இயந்திரமயமாக்கப்படல் அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவில் மிகப்பெரிய பொருள்கள் செலவு பண்ணி நம்ம இயந்திரமயமாக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த விதமான நெசசிட்டியும் இல்லை. நம்மளோட நிறுவனத்துல டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில இருக்கிற சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டி, உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரீட் லைட் ஒரு 6 மணிக்கோ 7 மணிக்கோ அது ஆன் ஆகணும். திருப்பி காலையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 மணிக்கோ 4 மணிக்கோ இல்ல 6 மணிக்கோ ஆஃப் ஆகணும். அது வந்து ஒரு மேனுவலா பண்ணும்போது இருக்கிற இடர்பாடுகள் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு மேன் பவர் வேணும், மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். ஆனா அதுக்கு ஒரு சென்சாரோ அல்லது ஒரு டைமர் அப்படிங்கிற ஒரு கருவியோ அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டு கூட நம்ம பொருத்துமே ஆனால் கால நிர்ணயப்படி, அதாவது நாம் என்ன அதில் செட் பண்ணி இருக்கிறோமோ 6 மணிக்கு ஆன் ஆகும்னா 6 மணிக்கு அது ஆன் ஆயிரும், காலையில 6 மணிக்கு ஆஃப் ஆகணும்னா 6 மணிக்கு ஆஃப் ஆயிரும். இதனால கம்பெனிக்கோ நிர்வாகத்துக்கோ என்ன அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப மேனுவலா அந்த சிஸ்டத்தை நம்ம பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு நம்ம மறந்து கூட அந்த லைட் ஆஃப் பண்ணாம விடலாம். ஒரு 1/2 ஹவரோ 1 ஹவரோ இல்ல 10 நிமிஷமோ அந்த லைட் தேவைப்பட்டதுக்கு மீறி உபயோகப்படுத்தும் போது அதோட மின்சார உபயோகம் என்பது தேவையில்லாம வீணடிக்கப்படுகிறது. இந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால ஒரு சின்ன ஒரு கருவி டைமரோ சென்சாரை போட்டு அதை ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் பண்ணினோம் அப்படின்னா
எக்ஸாக்டா 5 மணிக்குன்னா 5 மணிக்கு, 6 மணிக்குன்னா 6 மணிக்கு, 7 மணிக்குன்னா 7 மணிக்கு அது ஆஃப் ஆயிடும். நம்மளுக்கு மின்சார தேவை, மின்சார உபயோகம் என்பது கட்டுப்படுத்தப்படும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நமது நிறுவனத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஜெனரேட்டர் வழக்கமா நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட உடனே ஒரு தொழிலாளி அவர் வேலை செய்யற இடத்துல இருந்து அந்த ஜெனரேட்டர் இருக்கிற இடத்துக்கு போகணும், போய் அந்த ஜெனரேட்டர் ஆன் பண்ணணும். மீண்டும் அந்த தொழிலாளி அவர் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்திற்கு திரும்பி வரணும். மீண்டும் மின் இணைப்பு இணைக்கப்பட்டால் மீண்டும் அந்த தொழிலாளி அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த ஜெனரேட்டரை ஆஃப் பண்ணணும். இதனால என்ன டிராபேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மீண்டும் மின் இணைப்பு ஏற்பட்டதா ஏற்படலையா அப்படிங்கிறது எந்த வகையிலையும் நம்ம மானிட்டர் பண்றது கொஞ்சம் சிரமமான காரியம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தொழிலாளி ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாரு, திரும்ப மின் இணைப்பு இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது அந்த தொழிலாளிக்கு அறியப்பட வேண்டும். சோ அந்த தொழிலாளிக்கு தெரிஞ்சு அந்த தொழிலாளி திரும்பி வந்து அந்த ஜெனரேட்டரை ஆஃப் பண்ண வரைக்கும் அந்த எரிபொருள் வீணாகுதல் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. இன்றைய காலகட்டத்தில் டெக்னாலஜியினோட காரணத்தால், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் பேனல் என்ற ஒரு சிறிய கருவியை ஜெனரேட்டருடன் இணைக்கப்படும் பொழுது எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பவர் போகுதோ தானாகவே தானியங்கி மூலியமாக அந்த ஜெனரேட்டர் திரும்பி ஆன் ஆகும். எப்ப திரும்பி மின் இணைப்பு ஏற்படுதோ, மின் இணைப்பு ஏற்பட்டு ஒரு சில மணித்துளிகளில், ஒரு சில நிமிடங்களில் அந்த ஜெனரேட்டர் தானாக தன்னுடைய செயல்பாட்டினை நிறுத்தி கொண்டு பவர் ஷெட்யூலுக்கு சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிடும். இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் அட்வான்டேஜ் வந்து அந்த ஜெனரேட்டருக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற எரிபொருள் சிக்கனம். ரெண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவையில்லாம உற்பத்தி இழப்பு. உற்பத்தி இழப்பு அப்படிங்கிறது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தொழிலாளி ஒரு ஸ்டாஃப் ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவர் அங்கிருந்து வந்து அந்த ஜெனரேட்டரை ஆன் பண்றக்கோ இல்ல ஜெனரேட்டரை ஆஃப் பண்றக்கோ எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய காலம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நான் ப்ரொடக்டிவ் அவர் என்று சொல்லுவோம். அது வந்து டோட்டலி வேஸ்ட். அது எங்கும் அக்கௌண்டபிலிட்டிக்கு நம்ம எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஒரு சிறிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலம் அந்த ஜெனரேட்டரை ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் நிலைக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா தேவையற்ற காலதாமதம், தேவையற்ற எரிபொருள் வேஸ்ட், இது எல்லாமே வந்து நம்மளால எலிமினேட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள், ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் நம்ம பெருசா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், டெக்னாலஜி அப்டேஷன், ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு இது நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புரட்சியாவே போயிட்டு இருக்குங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு காய்கறி விற்கிறவன் ஊருக்குள்ள ஒரு சில காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த வண்டியை தள்ளிட்டு ஒரு ஆட்டோலயோ ஒரு வண்டியிலயோ ஊருக்குள்ள வந்து சத்தம் போட்டுட்டு இருப்பான். இன்னைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ ரெக்கார்டட் வாய்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்டை ஏற்படுத்தி இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு மீன் விற்கிறவனோ ஒரு காய்கறி விற்கிறவனோ இன்னைக்கு ப்ரீ ரெக்கார்டட் வாய்ஸ் போட்டு ஊருக்குள்ள வர அளவுக்கு இன்னைக்கு டெக்னாலஜி அப்டேட் ஆயிருக்குதுங்க. அதே மாதிரி நம்மளோட தொழில்துறையில அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய, உதாரணத்துக்கு நம்ம ஷம்புல இருந்து ஓவர் ஹெட் டேங்குக்கு வாட்டர் லிஃப்ட் பண்றோம் அப்படின்னா மேனுவலா பண்ணும்போது என்னென்ன இடையூறுகள் நம்ம சந்திக்க வேண்டியது வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஷம்புல தண்ணி இருக்கான்னு பார்க்கணும், மேல ஓவர் ஹெட் டேங்க் ஃபில் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கணும், அந்த ஓவர் ஹெட் டேங்க் வந்து எப்ப ஃபில் ஆகுதுன்னு பார்த்து அது கூடவே நின்று அதை ஆஃப் பண்ணணும். இதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மனித வளம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல இஸ் அ வெரி பிக் ஹெடேக்ங்க. அதற்கு மாற்றாக வாட்டர் லெவல் கண்ட்ரோலர் என்ற ஒரு சிறிய கருவியை நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஷம்பினுடைய வாட்டர் லெவல் கண்ட்ரோல், ஓவர் ஹெட் டேங்க்களுடைய வாட்டர் லெவல், அது எப்ப தேவைப்படும், எப்ப கம்மியாகணும், எவ்வளவு லிட்டர்ல அதிகம் ஸ்டார்ட் ஆகணும், எவ்வளவு லிட்டர்ல க்ளோஸ் ஆகணும், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தானியங்கி முறையில கண்ட்ரோல் படுத்தப்படுகிறது. இதனால நான் ஒரு நிர்வாகத்துக்கு என்ன, இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை செய்யறதுனால ஒரு நிர்வாகத்துக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாங்க, இந்த வாட்டர் லெவல் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ரோல் பிளே பண்ணிட்டு இருக்குங்க. ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில ஓவர் ஹெட் டேங்க்ல தண்ணி இல்லை அப்படின்னா
நம்ம ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்றதுக்கோ மற்றதுக்கோ வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்ஸா இருக்கும். அதை ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம போட்டணும், அந்த ஓவர் டேங்க் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி வாட்டர் வேஸ்ட் ஆகும். வாட்டர் இன்னைக்கு கன்சர்வேட்டிவ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே மினிமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்குள்ள நம்ம வந்துதான் ஆகணும். அப்படி வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய நேரம், நம்மளுடைய மனித வளம், அதுக்கு தேவையான மின்சார செலவுகள், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும். மேலும் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு ஜாப் ஆர்டர் பண்ற இண்டஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கம்பெனிக்கு ஜாப் ஆர்டருக்காக நம்ம போறோம். ஒரு சில காலகட்டங்களுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ஜாப் ஆர்டரும் நம்ம எந்த இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம போய் ஒரு பெரிய நிறுவனத்துல ஜாப் ஆர்டர் கேட்கும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க, நாங்க உங்க இண்டஸ்ட்ரி விசிட் வரணும், உங்களை நாங்க எப்படி ட்ரஸ்ட் பண்றது அப்படின்னு. இன்னைக்கு அந்த காலமெல்லாம் இல்லைங்க. இப்ப அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே காணாம போயிடுச்சு. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு சிசிடிவி இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க, அதை உங்க மொபைல்ல வந்து நீங்க வச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, உங்க கம்பெனியை பத்தி உங்களோட ஒரு பார்ட்னர் கம்பெனிக்கு நீங்க இல்ல ஒரு ஜாப் ஆர்டர் கேட்கக்கூடிய கம்பெனிக்கு உங்க கம்பெனியை பத்தி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஆன் த ஸ்பாட்ல, சார் இங்க பாருங்க, இதுதான் என்னோட கம்பெனி, இந்த கம்பெனி எனக்கு என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, நாங்க இப்படிதான் ஒர்க் பண்றோம் அப்படிங்கறத வந்து அக்ராஸ் த டேபிள் அங்க இருந்து ஒருத்தர் நம்ம கம்பெனிக்கு அழைத்து வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்கான காலதாமதம் தேவையில்லை. அந்த இடத்துலயே அக்ராஸ் த டேபிள் உங்க கம்பெனியை பத்தியோ, உங்களோட ப்ராடக்டை பத்தியோ, உங்களோட மற்ற இதய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பத்தியோ நேரடியாக ஒரு சில மணித்துளிகள்ல அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்றோம், அந்த பொருளை வந்து நம்மளோட கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ண போறோம். டெலிவரி பண்ண போகும்போது ஒரு 4 கஸ்டமருக்கு நம்ம டெலிவரி கொடுக்கறதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு வெஹிக்கிள்ல அந்த எல்லா நம்ம ப்ராடக்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு முதல் கம்பெனியா, 2வது கம்பெனியா, 3வது கம்பெனியா டெலிவரிக்கு போகுது. நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனில இருந்து உங்களை கேட்கறாங்க, சார் எனக்கு டெலிவரி எப்போ வரும்? நீங்க உடனே ஒரு சில காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, உடனே நீங்க உங்களோட டிரைவருக்கோ, உங்க டெலிவரி எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த ஸ்டாஃபுக்கோ போன் பண்ணியோ, அவர் எங்க இருக்காரு, நீ எப்ப அங்க ரீச் ஆக முடியும் நம்ம கேட்க முடியும். கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த தகவலை நம்ம யாரு நம்மளை கொஸ்டின் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம கன்வே பண்ண முடியும். ஆனா இப்போ வெஹிக்கிள் டிராக்கிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன இதனால ஒரு டெக்னாலஜி அப்டேஷன்னால அதை நம்ம வெஹிக்கிளை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா, நம்ம வெஹிக்கிள் வந்து எந்த இடத்துல மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு, எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எங்க போயிட்டு இருக்குது, எங்க நின்றுட்டு இருக்குது, இன்னும் நம்ம சப்போஸ் அந்த வண்டி மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்றதுக்கு இன்னும் எவ்வளவு டைம் ஆகும், இது எல்லாமே நீங்க யாரையும் கேட்காமையே, எந்த விதமான யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாமையே உங்களோட கஸ்டமருக்கு உங்களோட ஆன்சரை அப்டேஷன்ஸை கொடுக்க முடியும். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஏன் இதெல்லாம் சாத்தியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி அப்டேஷன் தான். இன்னைக்கு டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய புரட்சியா இருக்குதுங்க. இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷனும் ப்ரொடக்ஷனும் ஒன்னோட ஒண்ணு இன்டர்லிங்க்டு. அதே மாதிரி டெக்னாலஜி அப்டேஷனும் ப்ராடக்ட் அப்டேஷனும் ஒன்னோட ஒண்ணு இன்டகிரேட்டட். அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய தயாரிப்புகளில் புதுமையை புகுத்த விருப்பப்படுகிறதோ, புதுமையை புகுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் செயல்படுகிறதோ, அந்த நிறுவனத்துக்கு டெக்னாலஜி தேவைப்படும். அந்த டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, அந்த தொழில்நுட்பம் மட்டும் இருந்தால் போதாது, அந்த தொழில்நுட்பத்தை செயல்படுத்துகின்ற திறன், அந்த செயல்திறன் அந்த நிறுவனத்திற்கு தேவைப்படுகிறது. ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை அப்டேட் பண்ணணும், புதிய தொழில்நுட்பங்களை அந்த ப்ராடக்ட்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை அப்டேட் பண்ணணும்னா டெக்னாலஜி நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ டெக்னாலஜியும் ப்ராடக்ட் அப்டேஷனும் ஒன்னோட ஒன்று இன்டகிரேட்டட். உதாரணமா இன்னைக்கு இப்ப நான் இருக்கிற அந்த கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கஸ்டமர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்றாரு. அந்த ப்ராடக்டை செலக்ட் பண்ணி அந்த சாம்பிள் அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து அந்த சாம்பிள் அப்ரூவல் வாங்கி
அந்த சாம்பிள் தைச்சு கொண்டு போய் ஒரு ப்ராடக்டா கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு யூனிஃபார்ம் மேனுஃபேக்சரர் நான் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் பார்த்துட்டு சொல்லுவாரு, இல்ல இது எனக்கு இது பிடிக்கல, எனக்கு இந்த கலர் இது சரியில்லை, எனக்கு இது மாத்தி கொடு அப்படிங்களாம். சோ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கோம்னா, நாம் நம்மளுடைய காலம், அதற்காக செலவு செய்த அனைத்து பொருட்களும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வேஸ்ட் தான். ஆனா இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜி அப்டேட்டட் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் மார்க்கெட்ல சாஃப்ட்வேர் அவைலபிள். சோ நான் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட விசுவலைசேஷன் பண்ணணும், ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு ஷோகேஸா காமிக்கணும் அப்படின்னா, தேர் இஸ் அ சாஃப்ட்வேர் கால்ட் அட்வான்ஸ்டு டிசைனிங் சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த ஷர்ட் என்ன கலர்ல வேணும், அந்த காலர் என்ன கலர்ல வேணும், அதுல இருக்கக்கூடிய பட்டன் என்ன கலர்ல வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல ஒரு டிசைனரை வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணி அந்த ஷர்ட்டை ஒரு ஹியூமன் பீயிங் வேர் பண்ணினா எப்படி இருக்குமோ அதையே பிசிக்கலா 3D வியூல விசுவலைஸ் பண்ணி நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுக்க முடியும். இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ல, அதாவது ஒரு சாம்பிள் கொண்டு போய் காமிச்சு அப்ரூவ் பண்ணி அதை ஸ்டிச் பண்ணி அதை கொண்டு போய் அப்ரூவல் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் போறதுக்கு ஏற்படக்கூடிய தேவைப்படுகின்ற காலம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ்ல அவங்களோட ப்ராடக்டை விசுவலைஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் அப்படிங்கிறது, அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய டைம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வித்தியாசம். இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேஸ்ட், அதாவது ஒரு பொருளை செஞ்சு அந்த பொருள் கஸ்டமர் தேவையில்லை, இது நல்லா இல்லை, இது மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதற்காக நாம் செலவு செய்த அனைத்து பொருட்களும் இன்க்ளூடிங் நம்மளோட டைம் வேஸ்ட். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காஸ்ட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற வெரி காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல இஸ் அ மேஜர் ரோல். ஆனா இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் அப்டேஷன்னால எந்த விதமான வேஸ்ட், அதாவது வேஸ்டும் இல்லாம ஒரு ப்ராடக்டை நம்மளுடைய கஸ்டமருக்கோ இல்ல வேற யாருக்கானோ விசுவலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து இன்னைக்கு தொழில் புரட்சியில இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இஸ் அ பிளேயிங் வெரி மேஜர் ரோல். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும் இல்ல, தொழில்துறை மட்டும் இல்ல, நம் பயன்படுத்த அன்றாட வாழ்க்கை, ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில காலகட்டங்களுக்கு முன்னால் ஒரு மின் மோட்டாரை இயக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு பணியாளரை நமது ஃபார்மில் வேலைக்கு அமர்த்தி அவருக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து மோட்டர் ஆன் பண்றதோ இல்ல மோட்டர் ஆஃப் பண்றதோ இல்ல ஒரு விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதோ என்பது நடைமுறையில் உள்ள ஒரு வழக்கம். ஆனால் இன்று மொபைல் ஸ்டார்டர் என்ற டெக்னாலஜி மூலம் உலகின் எந்த மூலையில் நாம் இருந்தாலும் நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்ல எந்த விதமான ஒரு தொழிலாளியின் உதவியும் இன்றி நாம் நம்மளுடைய விவசாயத்தை மேற்கொள்ள முடியும். இது எதனால சாத்தியம், எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாமே இந்த டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது தான். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் நான் இன் டீட்டெயிலா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ட்ரிப்ளிகேஷன் வந்து இன்னைக்கு விவசாயத்துல மேஜர் ரோல். இந்த ட்ரிப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு சில காலங்களுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, வால்வ்னு ஒரு வால்வ் இருக்கும். நம்ம மோட்டரை ஆன் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு வால்வா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணி நம்மளுடைய விவசாயத்துக்கு தண்ணீரை பாய்ச்ச வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு அதையும் ஆட்டோமேஷன் பண்ணி அதையும் வால்வ் 1 வந்து 1 மணி நேரம் ஆன்ல இருக்கலாம், இல்ல வால்வ் 2 வந்து 1 மணி நேரம் ஆஃப்ல இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஷெட்யூல் பண்ணிட்டு நம்ம மொபைல்ல உலகத்துல எந்த மூலையில் இருந்தாலும் நம்மளுடைய தேவைகளையும் நம்மளுடைய வேலைகளையும் செய்து கொள்ள முடியும். அதுதான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் அப்டேஷனும் டெக்னாலஜி அப்டேஷனும். இந்த தொழில் புரட்சி அப்படிங்கிறத வந்து இந்த துறையில தான் சாத்தியம், இந்த துறையில சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிறது இல்லை. எந்த ஒரு துறையில், மருத்துவத்துறை ஆகட்டும், லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல அக்ரிகல்ச்சர் ஆகட்டும், இல்ல ஒரு கார்மெண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும், இன்னைக்கு தொழில் புரட்சி இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷனும் ப்ராடக்ட் அப்டேஷனும் ஏன் முக்கியம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மொபைல் போன் எல்லாம் வந்த காலத்துல நம்ம ஒரு மொபைல் போன்ல என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்றக்கூடிய ஒரு மொபைல் போன்ல இன்னைக்கு என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன டெக்னாலஜி இருக்குதுங்க வந்து யாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் இல்லை. ஏன் எதுக்காக இவ்வளவு டெக்னாலஜி வந்துச்சு, அந்த டெக்னாலஜி வந்ததுனால என்ன நம்மளுக்கு நன்மைகள் என்ன தீமைகள் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு கண்கூடா உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த அதே மாதிரி இன்னைக்கு குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிறது வந்து வெரி காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு போட்டிகளை சமாளித்து நம்மளுடைய தரத்தையும் நம்மளுடைய காஸ்ட் ஃபேக்டரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணினால் மட்டுமே நம்ம இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல சர்வைவலா இருக்க முடியும். இதை எப்படி பண்றது? ஸோ இது நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா again comes under technology and product updations. உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஃபவுண்டரியில ஒரு ப்ராடக்டை புதுசா தயாரிச்சு அந்த ப்ராடக்ட் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு விசுவலைசேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த ப்ராடக்டை நம்ம மேனுவலா பண்ணினா மட்டும்தான் அதை விசுவலைஸ் நம்ம பண்ண முடியும். ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபவுண்டரியில ஒரு ப்ராடக்டை எப்படி இருக்கும், இதோட பயன்பாடு எப்படி பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம சாஃப்ட்வேர் உதவியோட அந்த ப்ராடக்டை விசுவலைஸ் மட்டும் பண்றது இல்லை, குயிக் ரேபிட் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி மூலியமா அந்த ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்டோ 2 ப்ராடக்டோ பிசிக்கலா பண்ணியே பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு. அதே மாதிரி மருத்துவத்துறையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலை சிறந்த மருத்துவர் உலகின் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கின்றார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். வேறொரு நாட்டில் அவருக்கு தேவைப்படுகின்ற மருத்துவத்தை வேறொரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் மேற்கொள்ள வேண்டும். இது ஒரு சில காலகட்டங்களுக்கு முன்னால் சாத்தியமா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகின் எந்த மூலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவரும் உலகின் எந்த மூலையில் இருக்கும் ஒரு நோயாளிக்கும் தேவைப்படுகின்ற அனைத்து மருத்துவ சிகிச்சைகளையும் மேற்கொள்ள முடியும் என்றால் அது இன்னைக்கு ஏற்பட்டுள்ள டெக்னாலஜி புரட்சின்னு தான் சொல்லணுங்க. ஸோ இன்னைக்கு ரோபோட்டிக்ஸ் சர்ஜரியிலிருந்து நுண்துளை அறுவை சிகிச்சையிலிருந்து மருத்துவத்துறை மட்டுமல்லாமல் மருத்துவத்துறை சார்ந்த அனைத்து துறைகளிலும் இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து மிக மிக இன்றியமையாத ஒன்றா இருக்கு. ஸோ இந்த துறை, அதாவது நான் இந்த துறையில இந்த துறையில டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா அப்படி எதையும் நம்ம பாகுபடுத்தி பார்க்கவே முடியாது. ஒவ்வொரு துறையிலும் இன்றைக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு துறையிலும் இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பங்களிப்பை ஆற்றி வருகிறது. அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன் எப்படி நம்ம காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், எப்படி காஸ்ட் கண்ட்ரோல நம்மளுக்கு காஸ்ட் கண்ட்ரோல்லையோ காஸ்ட் ரிடக்ஷன்லையோ எப்படி நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எகைன் நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு லே கட்டிங் போட்டு அந்த லே கட்டிங்ல ஒரு ப்ராடக்டை கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதை பிசிக்கலா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அதுல எங்கெங்கெல்லாம் அந்த துணி வேஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கட்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதை நான் மினிமைஸ் பண்ண முடியும். ஆனா இன்னைக்கு டெக்னாலஜியின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் காரணமாக ஒரு லே கட்டிங் நான் போடுறேன் அப்படின்னா இந்த பார்ட் இந்த இடத்துல வெட்டிக்கலாம், இந்த பார்ட் இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி லே அவுட் டிசைன் அப்படிங்கிற ஒரு மேஜர் ஒண்ணு நம்மளால பண்ணிக்க முடியும். இது கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும் இல்ல, மெயினா சீட் மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரியும் இதுல வந்து மேஜர் ரோலுங்க. ஒரு சீட் மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்டை கட் பண்ணி அந்த சீட்டை வேஸ்ட் அப்படின்னு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த மீது நம்ம தேவையான பொருளை கட் பண்ண இடத்த போக மீதி இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய பொருளை
எப்படி உபயோகப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கறத அந்த லே அவுட் டிசைன் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜியில நம்மளால பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுவும் ஒரு பெரிய புரட்சின்னு தான் சொல்லணுங்க. இப்படி ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ஒவ்வொரு தொழில் துறையிலையும் இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு நிறுவனம் சீரான நிலையான வளர்ச்சியை பெற வேண்டுமானால் இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷனும் இந்த ப்ராடக்ட் அப்டேஷனும் ரெண்டும் இல்லாம அது சாத்தியமா அப்படின்னா நிச்சயமா நான் இல்லைன்னு சொல்லுவேன். இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷனும் ப்ராடக்ட் அப்டேஷனும் இல்லாத எந்த ஒரு நிறுவனமும் தன்னுடைய மார்க்கெட் ஷேரை குறிப்பிட்ட காலங்களில் இழக்க நேரிடும். இது எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லாத உண்மை. ஸோ எந்த ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய ப்ராடக்டையோ தன்னுடைய தரத்தையோ பொருள்களின் தரத்தையோ அல்லது தன்னுடைய பொருள்களின் சந்தைப்படுத்துதலையோ திறம்பட செயல்படுத்த வேண்டுமானால் இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி, இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள், ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பொருளை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு துறை. ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படி என்னங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இது ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கும் டிஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க. இந்த ப்ரொடக்ஷன்னா என்னன்னா ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறது ப்ரொடக்ஷன். ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்டபிலிட்டி, அதாவது ஒரு நாள்ல எவ்வளவு பொருள் உற்பத்தி செய்தோம் அல்லது ஒரு மணி நேரத்துல எவ்வளவு பொருள் உற்பத்தி செய்தோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி. இந்த டெக்னாலஜியை வச்சுக்கிட்டு நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்டா நம்ம எடுத்துக்கணும். இன்னைக்கு ஈச் அண்ட் எவ்வரி ஆக்டிவிட்டிலையும் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இஸ் பிளேயிங் மேஜர் ரோல். இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோல் நம்ம எப்படி பண்ணலாம், இந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கும் என்ன லிங்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கு மெயினா நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளானிங். அந்த ஒரு சில காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளானிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது எல்லாமே மேனுவல்ல இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அந்த பிளானிங் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் ஒரு சில மணித்துளிகளில் அந்த என்டையர் பிளானிங் ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ண முடியும். உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருளை தயாரிப்பதற்கு ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் டு த பேக்கிங் என்ன டைம் எடுக்குது, இது எல்லாமே நம்ம ஒரு மானிட்டர் பண்ணி ஒரு டேட்டா பேஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு கஸ்டமர் ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது ஒரு 1000 பீஸோ 2000 பீஸோ 4000 பீஸோ நம்மளுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கும் பொழுது நாம் எப்பொழுது அந்த பொருளை அவருக்கு சப்ளை செய்ய முடியும், அந்த பொருளை தயாரிப்பதற்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு லீட் டைம் தேவைப்படும் என்பதை ஒரு சில மணித்துளிகளில் நம்மால் கணக்கிட்டு அந்த கஸ்டமரை சாட்டிஸ்பாக்சன் பண்ண முடியும். உதாரணத்துக்கு ஒரு 1000 பீஸ் நம்மளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா 1000 பீஸுக்கு தேவையான அனைத்து மூலப்பொருட்களையும் ஒரே நாள்ல வாங்கி நம்ம டம்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பாத்தீங்கன்னா டெட் ஸ்டாக் அப்படிங்கிற கண்ட்ரோல்ல போயிடும். அதுக்கு பதிலா ஒரு 1000 பொருள் நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா எந்தெந்த பொருள், அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு 10 பொருட்கள் சேர்ந்து ஒரு அசம்பிளி ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எந்த பொருளை எப்பொழுது உற்பத்தி பண்ண வேண்டும், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்ய துவங்கும் பொழுது இந்த ப்ராடக்ட் பிளானிங் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம். இந்த ப்ராடக்ட் பிளானிங் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் பிளானிங்க்கும் இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கும் டைரக்ட்லி லிங்க்டு. நம்ம கிட்ட இருக்கிற கெப்பாசிட்டி ஒரு நாளைக்கு 500 பொருட்கள் நம்ம உற்பத்தி பண்ண முடியும் என்றால் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட கேட்கக்கூடிய பொருளை நாம் எப்பொழுது சப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நாம் எப்பொழுது ஒரு நிலை ஃபர்ஸ்ட் நிலையை எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும், செகண்ட் ஸ்டேஜ் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும், தேர்ட் ஸ்டேஜ் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எல்லாமே இன்னைக்கு பிளான் பண்ணி அந்த பிளான் பிரகாரம் நம்ம எடுத்துட்டு போறதுக்கு நம்மளுக்கு தொழில் புரட்சினால இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ்னால
மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் டெக்னாலஜி புரட்சின்னு சொல்லுவாங்க அதைய. சோ இதெல்லாம் இன்றைக்கு சாத்தியம் என்றால் இது எல்லாத்துக்கு காரணம் டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் தான். இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனமாகட்டும், சிறிய நிறுவனமாகட்டும், அனைத்து தொழில்துறையினரும் சந்திக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லேக்கிங் ஆஃப் ஸ்கில்டு மேன் பவர். இந்த லேக்கிங் ஆஃப் ஸ்கில்டு மேன் பவர் என்ற ஒரு சுச்சுவேஷனை நாம் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும், எவ்வாறு அந்த சுச்சுவேஷனை ஓவர் கம் பண்ண வேண்டும்னா we have to adopt industrial automation wherever possible. அதாவது நம்மளோட உற்பத்தியை இயந்திரமயமாக்கப்படுதல் ஒன்று மட்டுமே நாம் இன்று எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட ஒரே தீர்வு. இந்த ஸ்கில்டு மேன் பவர்ல இருந்து ஒரு ஸ்கில்டு மேன் பவர் தேவைப்படுற இடத்துல நம்ம அந்த உற்பத்தி துறைய இயந்திரமயம் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கில்டு மேன் பவரை எலிமினேட் பண்ணிட்டு ஒரு செமி ஸ்கில்டோ ஒரு அன்ஸ்கில்டு லேபரை வச்சோ அதையே நம்மளால உற்பத்தி பண்ண முடியும். அதுக்கு என்ன நம்மளுக்கு ஒரு தேவைப்பாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம் செய்யக்கூடியதெல்லாம் இயந்திரமயமாக்கல். எந்த துறையாகட்டும், அது விவசாயத்துறையாகட்டும், கார்மெண்ட் துறையாகட்டும், மருத்துவத்துறையாகட்டும், இல்ல ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் துறையாகட்டும், ஒவ்வொரு துறையிலும் இயந்திரமயமாக்கல் அப்படிங்கிறத இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்று. சோ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல ஒரு காலகட்டங்கள்ல ஒரு ஆழ்துழாய் கிணறு அமைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 2 லாரி இருக்கும், ஒரு லாரியில கம்பர்சர் இருக்கும். அது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7 அல்லது 8 மேன் பவர் சப்போர்ட்டர் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ரிக் ஆபரேஷன் அப்படிங்கிறது சாத்தியம். எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராடு இறங்கி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ராடை சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லாரியில இருந்து ஒரு ராடை எடுத்துட்டு வரணும், திருப்பி அதுல பிக்ஸ் பண்ணணும். இதுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பியூர்லி நம்ம மனித வளத்தை மட்டுமே பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தோம். அதனால் என்ன பயன்களை நம்ம சந்திச்சோம்னு பாத்தீங்கன்னா காலதாமதம், சேஃப்டி, அக்யூரசி, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இப்ப இருக்க தொழில்நுட்பத்தை விட குறைவா இருந்து சொல்ல முடியும். ஆனா அதே இன்னைக்கு ஒரு ரிக் சர்வீஸ்ல ஒரு 700 அடியோ 800 அடியோ ஒரு 1000 அடியோ ஒரு ஆழ்துழாய் கிணறு அமைக்கப்பட வேண்டுமானால் அதற்கு தேவைப்படும் மனித வளம் என்பது மிக குறைவு. 2 அல்லது 3 பேர் இருந்தாலே மிகவும் போதுமானது. முந்தைய காலகட்டத்தில் 7 பேர் 8 பேர் தேவையா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன அதனால பயன் அப்படின்னு இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ்னால என்ன பயன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட். அன்னைக்கு ஒரு துறைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மனித வளம், அதுக்கு நாம பே பண்ணக்கூடிய சேலரி, இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஹையர் சைட்ல இருந்துச்சு. இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ்னால நம்ம அதே தொழில்துறையில அதை விட அக்யூரசியாவும் காலத்தை வீணடிக்காமலும் சேஃப்டி மெயினா சேஃப்டியாவும் ஒரு தொழிலை பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் தான். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தொழில்துறையிலும் இன்னைக்கு முக்கிய தேவை, முக்கிய பயன்பாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன். அடுத்தது இந்த ப்ராடக்ட் அப்டேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாம் உபயோகப்படுத்திய மொபைல் போன், அதில் இருந்த ஃபியூச்சர்ஸ் ஏன் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கம்பெனியும் போட்டி போட்டு, அதாவது டே டு டே பேஸ்ல அவங்களோட ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற ஃபியூச்சர்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன் ஆட் பண்றாங்க? ஒரே காரணம், சந்தையில் ஏற்பட்டுள்ள போட்டி, தன்னுடைய பொருளை சந்தைப்படுத்துவதில் உள்ள தீவிரம். இப்ப நீங்க மொபைல் கடைக்கு போனீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க போயிருப்பீங்க. அப்ப என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருந்துச்சோ அது மாதிரி 2 மடங்கு அல்லது 3 மடங்கு டெக்னாலஜியும் ஃபியூச்சர்ஸும் டே பை டே இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோடைய தேவைகளும் அதோட பயன்பாடுகளும் டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கு. அப்ப நீங்க கேட்கலாம், நம்ம முதல்ல யூஸ் பண்ண போன் எல்லாம் போன் நம்ம யூஸ் பண்ணலையான்னு கேட்கலாம்.
கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணணும். இந்த டெக்னாலஜி மாற்றம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நம்ம மொபைல் போன்ல என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. முதல்ல ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு, ஒரு சில காலகட்டங்களுக்கு முன்னாடி டிஜிட்டல் கேமரா அப்படின்னு ஒரு கேமரா வந்துச்சு. சோ அதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் நம்ம சொன்னோம். என்ன ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு போட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பிலிம் போடணும். அந்த பிலிம் போட்டோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும். அதை பிரிண்ட் போடணும். அது பிரிண்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த போட்டோ நல்லா வந்திருக்கா, நல்லா வரலையா, நம்ம எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் இருக்குதா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, டிஜிட்டல் கேமரான்னு ஒன்று வந்துச்சு. அந்த டிஜிட்டல் கேமரால என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம ஒரு பொருளை புகைப்படம் எடுப்பதற்கு முன்பாகவே நமது தேவைகளுக்கு ஏற்ப இது இப்படித்தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை என்ன பண்ணோம், அதை திருப்பி டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணோம். ஆனா இன்னைக்கு நமது பாக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய மொபைல் போன்லயே இன்னைக்கு அனைத்து டெக்னாலஜியும் வந்துருச்சு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தொழில் சார்ந்த துறைகள்ல இந்த மொபைல் போனோட யூசேஜ் எப்படி இன்றியமையாத ஒன்றா இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு கொட்டேஷனோ ஒரு கம்யூனிகேஷனோ ஒரு நிர்வாகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றால் தன்னுடைய ஆபீஸுக்கு வந்து ஒரு மெயில் கம்போஸ் பண்ணி ஒரு சிஸ்டத்துல உட்கார்ந்து நம்ம மெயில் அனுப்புவோம். அது ஒரு காலகட்டம். ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல நம்ம எங்க இருக்கிறோமோ அங்க இருந்தே நம்ம மொபைல் போன் மூலியமாவோ அல்லது கணனி மூலியமாவோ நாம் இருந்த இடத்தில் இருந்தே நாம் வேலை செய்ய முடியும். நம்மளுடைய தொழில்களையும் அன்றாட தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும் என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் இன்று ஏற்பட்டுள்ள டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்டேஷன் மட்டும்தான். அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காம்படிட்டிவ், இந்த பிரைஸ் காம்படிட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிரைஸ் காம்படிஷன்ல ஒரு ப்ராடக்ட்ல பிரைஸை பிக்ஸ் பண்றதுல மேஜர் ரோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேஸ்ட் எலிமினேஷன். இந்த வேஸ்ட் எலிமினேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா முந்தைய காலகட்டத்திற்கும் இப்போதைய காலகட்டத்திற்கும் மிக மிக பெரிய ஒரு இடைவெளி ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்மளோட காஸ்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது பெரிய காஸ்ட்னு சொல்ல முடியும். அது எப்படி சாத்தியம்? நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய கார்மெண்டிங் இண்டஸ்ட்ரியே எடுத்துப்போங்க. ஒரு ஷர்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ பாடி எங்க வரணும், யோக் எங்க வரணும், காலர் எங்க வரணும், பாக்கெட் எங்க வரணும், இது எவ்வளவு கட் பண்ணி நம்ம எடுத்தா எந்தெந்த ஏரியால எதை பிளேஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு எவ்வளவு எக்கனாமிக்கலா வரும், அந்த பொருளை தயாரிப்பதற்கு முன்பாகவே நம்மால் அதை உறுதி செஞ்சுக்க முடியும். அதை உறுதி செய்யறதுனால நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ப்ராடக்டோட காஸ்ட் இதுதான் அப்படிங்கிறத தெளிவா கஸ்டமருக்கு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, எந்த துறையாகட்டும் ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அந்த ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு நம்மளால என்ன ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும், என்னென்ன தேவைகள். உதாரணத்துக்கு ஒரு பம்ப் இண்டஸ்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பம்ப் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பம்ப் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளவு பொருட்கள் தேவைப்படும், எந்தெந்த பொருட்கள் எப்பொழுது நம்மளுடைய தொழிற்சாலைக்கு உள்ளே நம்மளுடைய அசம்பிளி லைனில் வர வேண்டும், எந்த காலகட்டத்தில் எந்த செமி அசம்பிளியோ சப் அசம்பிளியோ பண்ண வேண்டும், எந்த காலகட்டத்தில் அதை ப்ராடக்டை பினிஷ் பண்ண வேண்டும் என்ற அனைத்து விவரங்களையும் நாம் முன்கூட்டியே எந்தவித காலதாமதமும் இன்றி எந்தவித எரரும் இன்றி நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் தான். அதே மாதிரி காஸ்ட் ரிடக்ஷன். இந்த காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எகைன் ஒரு மேஜர் ரோலுங்க. ஒரு ஃபவுண்டரி இருக்கு. ஒரு ஃபவுண்டரியில ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க. அந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அந்த ஃபவுண்டரியில
அந்த கேஸ்டிங்கோட வால் திக்னஸ் இவ்வளவுதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெசிபிகேஷன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றோம். அந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 mm ஒரு வால் திக்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா, இல்ல எனக்கு 4 mm பண்ணினா என்ன ஆகும், இதையே ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா முந்தைய காலகட்டங்கள்ல 4 mmல அந்த ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதை பிசிக்கலா அது எங்க ஃபிட் ஆகுதோ அதை அங்க பண்ணினா மட்டும்தான் அதோட ரிசல்ட் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனா இன்றைய காலகட்டங்கள்ல இல்ல வால் திக்னஸ் 4 mm கொடுத்தா அது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம சாஃப்ட்வேர் உதவியோட மற்ற டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ்ல நம்மளால மிக தெளிவாக மிக துல்லியமாக கூற முடியும். இதனால என்ன அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 6 mm இருக்க வேண்டிய வால் திக்னஸ் 5 mm பண்ணினா போதுமா, நம்மளோட தேவை ஃபுல்ஃபில் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நம்மளால உறுதி செய்ய முடியும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டங்கள்ல ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங்லயும் அதே மாதிரிதான். இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ரோல். ஒரு 10 வருடங்களுக்கு முன்னால் சந்தைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு காரில் என்னென்ன தொழில்நுட்பங்கள் என்னென்ன வசதிகள் இருந்துச்சு நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. உதாரணத்துக்கு அந்த காரினுடைய டயர் ஒரு பஞ்சர் ஆனால் நாம் நிறுத்தி அது கார்ல இந்த ஸ்டெப்னியை மாத்தணும். அடுத்த ஒரு அப்டேஷன் என்ன வந்தது, டியூப்லெஸ் டயர்னு வந்துச்சு. இப்போ அதுலயும் ஒரு டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் என்ன வருது, நம்ம டிரைவிங் சீட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும் போதே 4 டயரோட ஏர் பிரஷரையும் நம்மளால மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும். இது எப்படி சாத்தியம், எப்படி சாத்தியப்படுத்தப்பட்டது? ஒரே காரணம் டெக்னாலஜி அப்டேஷன். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, அதே ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு வரக்கூடிய புது வகையான வாகனங்களில் டிரைவர் கம்ஃபோர்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். முந்தைய காலகட்டங்கள்ல பெரிய பெரிய மைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த வாகனங்களில் மட்டுமே சென்சார் அப்படின்னு ஒரு கருவியை பொருத்தி டிரைவர் தூங்கிட்டான்னா அலர்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஆனா இன்றைய காலகட்டங்கள்ல நம்ம நார்மலா பயன்படுத்தக்கூடிய இலகு ரக வாகனங்களில் கூட அந்த டெக்னாலஜி இப்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நீங்க லாங் டிரைவிங் போயிட்டு இருக்கீங்க, பை சான்ஸ் நீங்க ரோட்ல இருந்து ஆஃப் த ரோடு இறங்கிட்டீங்கன்னா அந்த கார் ஆட்டோ பைலட் மோடுல திரும்பவும் நீங்க ஒரிஜினலா போக வேண்டிய பாத்வேக்கும் உங்களை எடுத்துட்டு வந்துருது. இது எப்படி சாத்தியம்? இதுவும் டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் தான். அதே மாதிரி ஒரு கார் ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்துல போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதிர்பாராத விதமா ஒரு இடையூறு ஏற்படுது அப்படின்னா முன்னாடி எல்லாம் அந்த டிரைவரோட ஸ்கில் அதை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இப்போ அதுவும் இல்லாம போயிடுச்சு. அதுக்கும் நிறைய சென்சர். உதாரணமாக நம்ம ஒரு காரை ரிவர்ஸ் எடுக்கிறோம். நம்ம ரிவர்ஸ் எடுக்கும் போது நம்மளுடைய கண்கள்லயோ அல்லது ரியர்வியூ மிரர்லயோ படக்கூடிய பொருள்கள் மட்டுமே நம்மளுக்கு தெரியும். அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய பொருள்களால் சப்போஸ் நம்ம ரிவர்ஸ் எடுக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்களோ சேதங்களோ தவிர்க்க முடியாது. ஆனால் இன்று ரிவர்ஸ் கேமரா வந்துருச்சு, ரிவர்ஸ் சென்சர் வந்துருச்சு, ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் அசிஸ்டன்ஸ் வந்துருச்சு. இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன். எந்த ஒரு கம்பெனி இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸையும் ப்ராடக்ட் அப்டேஷனையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம தன்னுடைய தொழிலை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு வருகிறார்களோ அந்த நிறுவனம் கண்டிப்பாக ஒரு காலகட்டத்தில் தன்னுடைய மார்க்கெட் ஷேர் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருந்து சரிவை சந்திக்க நேரிடும். அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி, என்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, மருத்துவத்துறையா இருந்தாலும் சரி, இல்ல கார்மெண்டிங் இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸா இருந்தாலும் சரி, இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டெக்னாலஜி மட்டும் இல்ல, ப்ராடக்ட் அப்டேஷன். டெக்னாலஜி மட்டும் இருக்கணும், ப்ராடக்ட் அப்டேஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் சுத்தமா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா திறன் மேம்பாடு. இந்த திறன் மேம்பாடு அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி லேக்கிங் ஆஃப் ஸ்கில்டு மேன் பவர்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைத்து துறைகளிலும் ஷார்டேஜ் ஆஃப் மேன் பவர் என்பது ஒரு காமன் இஷ்யூவா இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மேன் பவரை எப்படி ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், அவங்கள எப்படி, அவங்களோட ஸ்கில் லெவலை எப்படி நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு தொழில் நிறுவனம் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்தையும் பொருளையும் கொடுத்து அதுக்காக ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்காக அந்த சிஸ்டமேட்டிக் ஒர்க் கல்ச்சர்ல கொண்டுட்டு போறாங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 பேர் நம்ம ட்ரைனிங் இன்னைக்கு 10 பேர் நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னா 10 பேர் நம்ம ஸ்கில்டு லேபராவை எடுக்க முடியாது. அந்த 10 பேர்ல 4 பேர் ஸ்கில்டு லேபரா இருப்பாங்க. அந்த 6 பேர் மேபி செமி ஸ்கில்டா இருக்கலாம் அல்லது அன்ஸ்கில்டா கூட இருக்கலாம். இந்த செமி ஸ்கில்டையும் அன்ஸ்கில்டையும் எப்படி ஸ்கில்டா நம்ம டெவலப் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த திறன் மேம்பாடு. இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த திறன் மேம்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு மிக மிக இன்றியமையாத ஒன்று. ஒரு சில கம்பெனிகளை பார்த்தீங்கன்னா திறன் மேம்பாட்டு துறையினே தனியா வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. மனித வளத்திற்கு கீழே, அதாவது ஹியூமன் ரிசர்ச்சுக்கு கீழே திறன் மேம்பாட்டு பிரிவுன்னு சொல்லியே ஒரு சில இருக்கு. இன்னும் ஒரு படி மேல் போய் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்த திறன் மேம்பாட்டையே முழு நேர தொழிலாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக ரன் பண்ணக்கூடிய நிறுவனங்களும் சமீப காலத்தில் உருவாகியுள்ளது. இந்த நிறுவனங்களுடைய வேலை என்னவென்று பார்த்தால், இந்த அன்ஸ்கில்டு லேபரை எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள ஸ்கில்டு லேபரா கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு தொழில் துறைக்கு கொடுக்குறாங்க. இதையவே ஒரு தொழிலா பண்ணக்கூடிய நிறுவனங்கள்லாம் இன்று அனைத்து ஊர்களிலும் வந்துவிட்டன. இந்த திறன் மேம்பாடு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் மிக மிக இன்றியமையாதா இருக்கு. இந்த திறன் மேம்பாடு ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த திறன் மேம்பாட்டினால மட்டும்தான் நம்ம ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியும் ப்ராடக்டோட காஸ்டும் கண்ட்ரோல் ஆகும். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்கில்டு லேபர் ஒரு ப்ராடக்டை பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் அந்த ப்ராடக்டை பினிஷ் பண்ண எடுத்துக்கொள்ளும் கால அவகாசமும் தேவைப்படக்கூடிய பொருட்களும் ஒரு அன்ஸ்கில்டு லேபரை வைத்து நாம் தொழில் செய்யும் பொழுது அவர் எடுத்துக்கொள்ளும் காலமும் அதற்கு தேவைப்படக்கூடிய பொருளும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் டோட்டலி அன்கம்பேரபிள். ஒரு அன்ஸ்கில்டு லேபரை வச்சு ஒரு பொருளை பண்ணி அந்த பொருளோட தரம் நாம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை, திருப்பி நம்ம அதை ரீஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த ரீஒர்க் அப்படிங்கிறது ரீஒர்க் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையுமே மிகப்பெரிய ரோல். எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரிஜெக்ஷனையும் ரீஒர்க்கையும் வித்தின் த லிமிட்ல வச்சுட்டு இருக்கோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி தான் இன்னைக்கு சர்வைவல் இருக்கும். ஸோ ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் இன்றைய காலகட்டங்கள்ல, உதாரணத்துக்கு 2022 2023 என்னோட ரீஒர்க் ரிஜெக்ஷன் இவ்வளவுதான் இருக்கணும் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணி அந்த இலக்கை நோக்கி தன்னுடைய என்டையர் டீமை வழிநடத்துறாங்க. அதே மாதிரி 2024 2025 அதாவது அப்கமிங் இயர்ல என்னோட ரிஜெக்ஷன் அண்ட் ரீஒர்க் ரேட் இதுவா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கான முயற்சிகளை ஈடுபடுறோம். இந்த மாதிரி ரிஜெக்ஷன் அண்ட் ரீஒர்க்குக்கும் நம்ம ஒரு ரோல் பிளே பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த திறன் மேம்பாடு அப்படிங்கிறது இன்றியமையாத ஒரு ஃபேக்டர். திறன் மேம்பாட்டினால காஸ்ட் ஃபேக்டரும் மேஜரா எஃபெக்ட் ஆகுங்க. அந்த காஸ்ட் ஃபேக்டர்னால நம்ம மார்க்கெட்ல நம்ம போடக்கூடிய நம்மளோட போட்டியாளர்களோட ப்ராடக்ட் கூட நம்ம இருக்கும்போது நம்மளால சர்வைவல் எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னா அதுவும் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான். எப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் அப்டேஷன், டெக்னாலஜி அப்டேஷன், காஸ்ட் ரிடக்ஷன், ரிஜெக்ஷன் கண்ட்ரோல், ரிஜெக்ஷன் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் இருக்கோ அப்ப மட்டும்தான் நம்ம தொழில்துறையில சீரான நிலையான வளர்ச்சியை நம்ம எடுத்துட்டு வர முடியும். இன்னும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆட்டோமொபைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்களேன்.
ஆட்டோமொபைலே வேண்டாம், ஒரு மொபைல் போன் எடுத்துக்கோங்க, இல்ல ஒரு டிவி எடுத்துக்கோங்க. இந்த டிவி அப்படின்னு வந்த காலகட்டங்கள்ல அந்த டிவியோட விலை எவ்வளவு இருந்துச்சு, அதோட காஸ்ட் என்ன இருந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இன்றைய காலகட்டத்துல எல்லா ரா மெட்டீரியல்ஸோட காஸ்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு தான் போகுது. அதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மனித வளத்தினுடைய அதாவது லேபர் காஸ்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு தான் போகுது. இபி காஸ்டும் அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மூலப்பொருள்களோட காஸ்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு தான் போகுது. ஆனாலும் ஒவ்வொரு பொருளினுடைய காஸ்ட் எப்படி கட் டவுன் ஆகி ஸ்லாஷ் டவுன் ஆகுது. ஒரு 10 வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு கலர் டிவி வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு 20 அல்லது 25,000 ரூபாய் கொடுத்தால்தான் ஒரு கலர் டிவி நம்மளால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். ஆனா அன்னைக்கு அந்த கலர் டிவியில இருந்த ஃபியூச்சர்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி ஃபியூ. ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல ஒரு கலர் டிவியில 10,000 ரூபாய் இருந்தாலே மிக 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 துல்லியமான நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸோட ஒரு நம்ம கலர் டிவி பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுது. இது எப்படி சாத்தியம்? எல்லா மூலப்பொருளோட விலையும் ஏறிக்கிட்டே போகுது, லேபர் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது. ஆனா உற்பத்தி செலவு மட்டும் எப்படி கம்மியாச்சு? தட் இஸ் கால் ப்ரொடக்டிவிட்டி. அன்றைய ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் டெக்னாலஜி. அன்றைய காலகட்டத்துல ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறதுக்கான இருந்த டெக்னாலஜியும் பொருட்களை தயாரித்த அந்த குவான்டிட்டியும், அதாவது ஒரு 100 பேர் வேலை செய்யற ஒரு கம்பெனியில ஒரு நிர்வாகத்துல ஒரு நாளைக்கு ஒரு சில ஆண்டுகள், அதாவது ஒரு சில காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 50 அல்லது 60 பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது என்றால் அதே 50 அல்லது 60 தொழிலாளர்களை கொண்டு இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ்னால இன்னைக்கு 500 அல்லது 1000 பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும், உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இந்த ஒரே காரணத்தினால் மட்டுமே இன்று இந்த விலை குறைவுங்கிறத விட இந்த காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆச்சு. இன்னைக்கு எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு மேஜர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நீங்க போனீங்கன்னாலும் ஒரு ஜாப் ஆர்டருக்கோ ஒரு சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கோ போனீங்கன்னாலும் அவங்க கேட்குற முதல் கேள்வி என்னன்னா, நான் 500 பீஸ் வாங்கினா என்ன ரேட் கொடுப்பீங்க, 1000 பீஸ் வாங்கினா என்ன ரேட் கொடுப்பீங்க, 10,000 பீஸ் வாங்கினா என்ன ரேட் கொடுப்பீங்க? நான் கேட்கிறேன், 1000 பீஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன மூலப்பொருள் தேவைப்பட்டதோ அதே மூலப்பொருள் தான் அந்த 10,000 பொருள் தயாரிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும். நம்ம எப்படி 10,000 பொருள்களை தயாரிக்க பொழுது அந்த காஸ்ட் ரிடக்ஷனை எப்படி சாத்தியப்படுத்துறது? அது சாத்தியமா? கண்டிப்பாக சாத்தியம். The technology is a major role to cut down the cost. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேஷன். இன்னைக்கு நிறைய என்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியில அசம்பிளி பாயிண்ட்ல காஸ்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காஸ்ட் கட் டவுன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு துறையை ஒதுக்கி அந்த துறை மூலம் காஸ்ட் சேவிங், அதாவது குறிப்பிட்ட டைம் ஃப்ரேம் 3 மாசத்துக்குள்ள இந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் இவ்வளவு கட் டவுன் ஆகணும், ஒரு டார்கெட் கொடுத்து அந்த டார்கெட்டுக்கு எய்ம்ஸா ஒர்க் பண்றாங்க. அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ், இந்த காஸ்ட் ரிடக்ஷன், ரீவொர்க் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் ரேட்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்ட்ரோலுக்குள்ள இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பொருள் தரம், உதாரணத்துக்கு ஒரு சில காலகட்டங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பொருளின் தரத்தை பரிசோதிப்பதற்கு ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல அந்த பொருளோட இதையே நம்ம பார்க்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ப்ராடக்ட்ல மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில காலகட்டங்களுக்கு முன்னாடி அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை எக்ஸ்ரேவோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனா இன்னைக்கு ஒரு பொருளோட உள்கட்டமைப்புகளை, அந்த பொருளை சேதப்படுத்தாமல் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட் என சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பொருள்களை சேதப்படுத்தாமலேயே அந்த பொருளினுடைய உள் மாதிரிகளை, உள் வடிவமைப்புகளை நம்மால் பார்க்க முடியும் என்றால்
இதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ இன்றைய காலகட்டத்தில் நாமும் நம்மளுடைய நிறுவனத்தில் இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸையும் ஏன் பண்ணணும், எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு என்னோட அறிவுக்கு எட்டிய வரைக்கும் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லையும் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய புத்தகங்கள், கணனி இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் நம்ம சொல்லணும். ஸோ இது எல்லாமே பயன்படுத்தி நாமும் நமது துறையில், நாம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய துறையில் இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸையும் ப்ராடக்ட் அப்டேஷனையும் கருத்தில் கொண்டு நாமும் நமது வெற்றி வாய்ப்பினை உறுதி செய்ய கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி எனக்கு வாய்ப்பளித்த இந்த KBN குழுமத்திற்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். வெரி நைஸ், இன்டெப்த் டீடைலா கொடுத்திருக்கீங்க. டீடைல்ஸ் டெக்னாலஜி ப்ரொடக்ஷன் காம்பினேஷன்ல கொடுத்திருக்கீங்க. அதே மாதிரி சிம்பிள் டாஸ்க் கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாம ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்றங்கிற ஃபோக்கஸ்ல கொடுத்திருக்கீங்க. அண்ட் நம்ம மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜிஷன்ஸ்ல வரும்போது ஃபேமஸான ஒரு இது கோட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா 2016 மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து நோக்கியாவை அக்வைர் பண்ணும்போது அந்த CEO பேசின ஸ்பீச், we did not do anything wrong but somehow we lost. So இதுதான் இன்னைக்கு இருக்க பிசினஸ்ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது. பிளாக்பெரி கிடையாது, கோடாக் கிடையாது. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி மெயின் ரீசன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா they did upgrade the technology. அது நம்ம ஸ்பீக்கர் நல்லா சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி டெக்னாலஜி இன்னைக்கு லேட்டஸ்டா வந்திருக்கிற டெஸ்ட்ல ஆட்டோ டிரைவ்ல போயிட்டு இருக்க மோட்ல நம்ம பாக்குறோம். இன்னொரு டெக்னாலஜி இன்க்ளூஸ் டிஜிட்டலைசேஷன். அதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜி மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஜூம் செஷன் இருக்கனாலதான் இன்னைக்கு KBN நம்மளுக்கு வந்து 100 மீட்டிங் கடந்த ஜூம் மீட்டிங் நடந்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். அதுவும் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கவர்மெண்ட்ஸ் வச்சு ரிலேட்டடா கொண்டு போனா இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டி கிடைக்கலத்துக்குன்னு தோணுது. நீங்க எஸ்டிமேட் கொட்டேஷன் கொடுக்கறத பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. ஒரு ப்ரொபோசல் வந்த உடனே அடுத்த செகண்ட் ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு எங்க கவர்மெண்ட்ஸ்ல என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சார், நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு கொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டோடைய எஸ்டிமேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதற்கு தேவைப்படுகின்ற மூலப்பொருள்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஃபேப்ரிக், அக்சரிஸ் இதெல்லாமே ஒரு பக்கம் இருப்பினும் அதுக்கு அந்த பொருளை உருவாக்குவதற்கு நமக்கு தேவைப்படும் லீட் டைம். உதாரணத்துக்கு ஒரு ஷர்ட் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு லீட் டைம் வேணும், அந்த லீட் டைம்ல எவ்வளவு எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணி, உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷர்ட் தைக்கிறதுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நாங்க எப்படி எங்க கஸ்டமருக்கு நாங்க எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we have a specialized software. அந்த சாஃப்ட்வேர்ல ஒரு டோட்டலா நம்ம என்ன டேட்டாபேஸ் வச்சிருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ற கஸ்டமர் ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ற ஃபேப்ரிக்கோட காஸ்ட் எல்லாமே ஒரு டேட்டாபேஸ்ல இருக்கும். இன்னொரு டேட்டாபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை தயாரிப்பதற்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்ஸ், அதாவது ஒரு பொருள் ஒரு ஷர்ட் பண்ண ஒரு 42 சைஸ்ல ஒரு ஷர்ட் ஒரு ஹாஃப் ஸ்லீவ் ஷர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது இன்னொரு டேட்டாபேஸ்ல இருக்கும். ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஃபேப்ரிக்கை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் ஸ்லீவோ ஒரு ஃபுல் ஸ்லீவோ செலக்ட் பண்றாரு அப்படின்னா அந்த ஃபேப்ரிக் நேம் மட்டும் எங்களுக்கு தெரிய வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த டேட்டாபேஸ்ல போயிட்டு அந்த ஃபேப்ரிக்கோட காஸ்ட் பிளஸ் அந்த அக்சரிஸ் காஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா. ஸோ நாங்கள் ஃபீட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக்கோட ஒன்லி அந்த ஃபேப்ரிக்கோட நேம், அந்த ஃபேப்ரிக்கோட கரண்ட் மார்க்கெட் ரேட், இதை ரெண்டு மட்டும் நம்ம ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது தேவைப்படக்கூடிய கன்சம்ஷன் அக்சரிஸ் எல்லாமே சிஸ்டம் வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். அண்ட் அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஓவர் ஹெட்ஸ், இந்த ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை தயாரிப்பதற்கு தேவையான டைரக்ட் காஸ்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் காஸ்ட். இந்த டைரக்ட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலவு பண்ணக்கூடிய மூலப்பொருட்கள். இந்த இன்டைரக்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிறுவனத்தை நடத்துவதற்கு தேவையான ஒரு ஆபீஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அந்த ஆபீஸ்ல இருக்க ஸ்டாஃபுக்கு பே பண்ற சேலரி,
அந்த பொருள் ஒரு கஸ்டமரை சென்று அடைவதற்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய லாஜிஸ்டிக்ஸ், அந்த பொருளை பேக் பண்ணுவதற்கு நாம் உபயோகப்படுத்தப்படும் பேக்கிங் பொருட்கள், இதை அத்தனையும் சேர்த்து இன்டைரக்ட் காஸ்ட் நம்ம சொல்லுவோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம அந்த கஸ்டமரை கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அதற்கு தேவைப்படும் ஒரு கம்யூனிகேஷன், ஒரே ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன்ல ஒரு டீலை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இன்னொரு கஸ்டமர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 தடவை நம்ம போக வேண்டியது இருக்கலாம். இது எல்லாமே சேர்த்துதான் நம்ம இன்டைரக்ட் காஸ்ட் அட் இஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு பொருளை ஒரு கொட்டேஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நாம் என்னென்ன முக்கியமான குறிப்புகளை கையாள வேண்டும் என்றால் டைரக்ட் காஸ்ட், இன்டைரக்ட் காஸ்ட் அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸ். இதை 3லயும் நம்ம கவனமா இல்லை அப்படின்னா, ஒரு சில நிறுவனங்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு கொட்டேஷனை கொடுக்கும்போது இந்த விலைக்கு நம்ம ஃபேப்ரிக் வாங்குறோம், இந்த அசரிஸ் வாங்குறோம், நம்மளுக்கு இந்த காசு அவ்வளவுதான், அது கூட ஒரு ப்ராஃபிட்டை சேர்த்து நம்ம கொடுத்துட்றோம். அது வந்து ஒரு தவறான அணுகுமுறை. ஏனென்றால் இன்டைரக்ட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ரோல். ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் காஸ்டும் இன்டைரக்ட் காஸ்டும் ஒரு ரீசனபிள் கேப்ல தான் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம கொடுக்கும்போது எங்களோட நிறுவனத்தில் நாங்கள் என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஃபேப்ரிக் செலக்ட் பண்ணி அந்த ஃபேப்ரிக் ஹாஃப் ஸ்லீவா ஃபுல் ஸ்லீவா அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ட்ரி பண்ணினோம் அப்படின்னா அதோட டோட்டல் காஸ்ட், மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட், டைரக்ட் காஸ்ட், இன்டைரக்ட் காஸ்ட், நெட் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். அந்த காஸ்ட்டை வந்து இம்மீடியட்டா அந்த கஸ்டமருக்கு நம்ம வித்தின் ஒரு சில மணித்துளிகள்ல எங்களால டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா எங்க இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொட்டேஷன் அப்படிங்கிறதுல இருந்து பேக்கிங் கஸ்டமர் எண்டு வரைக்கும் டோட்டலாவே எங்களோட டோட்டல் ஆப்ரேஷன்ஸையும் நாங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are using a specialized software. ஸோ அந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட் சாஃப்ட்வேர்ல என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் ஒரு 10 ஷர்ட் கேட்கறாங்கன்னா அந்த 10 ஷர்ட்டுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களோட ஃபேப்ரிக் அக்சரிஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது பிசிக்கலா செக் பண்ணணும் நெசசிட்டி கிடையாது. ஒரு ஆர்டர் ப்ராசஸிங்ல போய் ஒரு கஸ்டமர் 10 ஷர்ட் கேட்கறாங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இந்த ரா மெட்டீரியல் இருக்கா, அக்சரிஸ் இருக்கா எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு எஸ் எல்லாமே அவைலபிள் அப்படின்னா தான் அந்த ஷெட்யூலுக்குள்ள போக முடியும். ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு நாங்க எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில யூட்டிலைஸ் பண்ற அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ். வெரி குட், நைஸ். ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த டைம் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். கேட்குற என்கொயரி டைம்லயே ரெஸ்பான்ஸ் போகுது அப்படின்னா யூ கேன் கெட் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு உங்களுக்கு அது ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜா இருக்கும். நைஸ் எக்ஸ்பிளேஷன். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐட் லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் அவர் ராஜசேகர், அட்வொகேட் ராஜசேகர் ஃப்ரம் திருப்பூர், கேபிஎன் லீகல் அட்வைசர். நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்காரு. அவரையும் வந்து கொஸ்டின் Q&A செஷனுக்கு இன்வால்வ் பண்ணதுக்காக அழைக்கிறேன். யூ கேன் ஜாயின் அட்வொகேட் ராஜசேகர். மிக்க நன்றி. தங்களுடைய ஆபத்தில் உதவிய ஆத்ம நண்பன் என்ற முறையில உங்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய காணொளியில் இடைச்சொருளாக இணைந்தமைக்கு என்னை மன்னித்து பெருந்தள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய காணொளியை நான் வந்து உன்னிப்பாக கவனிக்க நேர்ந்தது. பல இடர்பாடுகள், முக்கியமாக இந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற ஒரு இடர்பாடு, டெக்னாலஜிக்கல் இடர்பாடு கூட சொல்லலாம். ஸோ இருந்தாலும் இந்த காணொளி மூலியமாக நம்ம ஒரு பிராக்டிக்கலாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இந்த டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்டேஷன் அப்படின்ற இந்த தலைப்பை வந்து அந்த ஒரு டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்டேஷன் இருந்த காரணத்தினால மிஸ் பண்ணாம காணொலியை கேட்க நேர்ந்தது. அதே போல் அந்த டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்டேஷன் இருந்ததனால இந்த காணொளி உங்களுக்கு எந்தவித தடங்கள் இல்லாமல் கொண்டு வந்து சேர்க்க முடிந்தது. இளஞ்செழியன் அவர்கள் வெற்றிகரமாக இந்த காணொலியை பாதி தொலைவு நமக்கு கொண்டு வந்தார், கேள்வி பதிலுக்கு கொண்டு வரும் பொழுது. சோ ஒரு தலைப்புக்கு ஏற்ற சோதனைகள் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அதை வந்து மிகவும் தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். இப்போ வந்து நம்ம சேட் பாக்ஸ்ல நிறைய கேள்விகள் வந்து இருக்கின்றன. அந்த சேட் பாக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கேள்வி முக்கியமாக ஃபினான்ஸ் வந்து இந்த மைக்ரோ மீடியம் ஆண்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு வந்து MSME செக்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சிறு அல்லது மீடியம் செக்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஸுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில இந்த டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எந்த வகையான முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே கூறியது போல ஒரு டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மிக பெரிய அளவில்
மிக உயர்ந்த மிக அதிகமான பொருள் செலவில் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை. நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியில டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில நம்மளால என்ன டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ் என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு, அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸுக்கு அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு நான் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கார்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு டெக்னாலஜி அவைலபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் கட்டிங் மிஷின்ல இருந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் பேக்கிங் மிஷின் வரைக்கும் அவைலபிள். ஆனா அந்த டெக்னாலஜி எனக்கு தேவையா, நான் செய்யக்கூடிய தொழிலுக்கு தேவையா அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முடிவு பண்ணணும். ஸோ நான் டெக்னாலஜி அப்டேட் பண்றேன், டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவைக்கு ஏற்ப ஒரு டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது நெகட்டிவா தான் போகும். அதனால எம்எஸ்எம்இயா இருந்தாலும் சரி, மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு டெக்னாலஜி நம்மளுக்கு என்ன தேவைகள் அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம முடிவு பண்ணி அதற்கு தேவையான அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எடுக்கணும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எம்எஸ்எம்இக்கு டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக நிறைய பினான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்கீம்ஸும் அவைலபிளா இருக்குங்க. ரீசெண்டா நாங்க ஒரு சின்ன சர்டிபிகேஷன்ஸ் போனோம், எம்எஸ்எம்இ ஜெட் சர்டிபிகேஷன். இந்த எம்எஸ்எம்இ ஜெட் சர்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு ஏன் முக்கியம், இதனால என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு நிறுவனம் இந்த எம்எஸ்எம்இ ஜெட் சர்டிபிகேஷன் வச்சிருக்காங்களோ இதுல அந்த நிறுவனத்திற்கு இந்திய அரசும் தமிழ்நாடு அரசும் எம்எஸ்எம்இ ஸ்கீம்ல நிறைய பினான்சியல் அசிஸ்டன்ஸ்ல நிறைய சலுகைகள் அளிக்கப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஒரு போக்குவரத்து, இந்த எம்எஸ்எம்இ ஜெட் பிளஸ் சர்டிபிகேஷன் நம்ம கையில இருக்கு அப்படின்னா, நான் ஒரு ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றேன் அப்படின்னா we are eligible for some concession. நான் ஒரு லோனுக்கு போறேன், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் லோனுக்கோ இல்லை வேற ஒரு லோனுக்கு போறேன் அப்படின்னா இந்த எம்எஸ்எம்இ ஸ்கீம்ல we are eligible for some concession. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் அரசாங்கத்தின் மூலியமாகவும் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர்கள் மூலியமாகவும் இன்றைக்கு அவைலபிளா இருக்கு. பினான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று மட்டும்தான் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் டெக்னாலஜிக்கோ ப்ராடக்ட் அப்டேஷனுக்கோ டெக்னாலஜி அப்டேஷனுக்கோ ஒரு இடையூறா இருக்காது அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து. தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கீங்க. உண்மையாலுமே நம்ம சிறப்பு விருந்தினர் கூறியது போல ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம டெக்னாலஜியை அப்கிரேட் பண்ணிட்டு போகலாம், ஃபுல் ஃபிளெஜ்ல நம்ம வந்து தேவைப்படும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காஸ்ட் பேராமீட்டர்ல நம்மளுக்கு ஒரு இடையூறு இருந்தா கூட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இம்ப்ரூவ் பண்ணி நீங்க படிப்படியாக முன்னேறலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு தெரிவிச்சிருக்காரு. அது வேலிடான ஒரு முக்கியமான ஒரு பதில் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இன்னொரு கேள்வி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏதாவது சிங்கிள் பாயிண்ட், அதாவது நிறைய கன்சல்டன்ஸ் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி கன்சல்டன்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் ஒரு கன்சல்டன்ட்டுக்கு எதர் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு கன்சல்டன்ட்டோ அல்லது அரசு அனுமதி இல்லாமல் நன்றாக செய்யக்கூடிய தனிநபர் சார்ந்த ஒரு கன்சல்டன்சியோ நம்மளுக்கு ஒரு சிங்கிள் பாயிண்டடா இந்த டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷனை அனைத்து தொழில்துறையினருக்கும் சொல்லக்கூடிய லெவல்ல யாராவது இருக்காங்களா? அது வந்து நீங்க ஏதாவது அதற்குண்டான வழிமுறைகள் கூற முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்திருக்குங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கன்சல்டன்சி அப்படிங்கிறது இல்லாத துறையே இல்லைன்னு சொல்லலாங்க. உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு ஐஎஸ்ஓ சர்டிபிகேஷன் அந்த ஐஎஸ்ஓ சர்டிபிகேஷனுக்கு மட்டுமே நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்கின்றது. அதே போல் இந்த டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கும், அதாவது 5S இம்ப்ளிமெண்டேஷன், டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன், டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன், அதாவது டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷனுக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குதுங்க. டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் அப்படின்னு என்னன்னா, மொத்தமா இதெல்லாம் பண்ண முடியும், இதெல்லாம் பண்ணிக்க முடியும் பேப்பர்ல கொடுத்துருவாங்க. அந்த பேப்பர்ல கொடுத்தத நடைமுறையில பிசிக்கலா நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியில வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதுக்கான ரிசல்ட்டை எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் அனைத்து இடங்களிலும் இன்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு 5S இம்ப்ளிமெண்டேஷன், டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ப்ரொடக்டிவிட்டி கவுன்சில் என்ற ஒரு அரசு நிறுவனமே இதுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் அனைத்து உதவிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது.
தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு எனக்கு வந்து ஒரு டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷனுக்கு ஒரு சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா அதை ஸ்பெசிபிக்கா மென்ஷன் பண்ணினா அதுக்கான சப்போர்ட் எங்களால் கொடுக்க முடியும். அதுக்கான கரெக்டான பர்சனையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி லிங்க் பண்ண முடியும். ஓகே, சொந்தங்கள், இந்த சம்பந்தமான உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்து இந்த 1 பாயிண்ட் கன்சல்டன்சி ஆர் உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரி பர்சே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது தனிப்பட்ட கேள்விகள் இருந்தால் நீங்க வந்து கேபிஎன் அப்படிங்கிற நம்ம இணையதள மின்னஞ்சல் முகவரி india@kbnglobal.org அனுப்பலாம். அல்லது நம்ம காமிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த வாட்ஸ்அப் செயலி மூலியமாக நீங்க வந்து அதற்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சீங்கன்னா அது அவர் பழனியப்பன் மாரப்பன் அவர்களுக்கு சேர்ந்து அதன் மூலியமா உங்களுடைய ரைட் கான்டாக்ட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். முக்கியமாக நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்லயே நிறைய பேர் நம்ம கன்சல்டன்சி ரிலேட்டட்ல இருக்காங்க. ஸோ அதற்கும் நீங்க எந்த துறையில உங்களுக்கு கன்சல்டன்சி தேவைப்படுகின்றது அப்படிங்கிறதையும் நீங்க தெரியப்படுத்தினீங்கன்னா நம்ம சிறப்பு விருந்தினர் கூறியது போல அதில் நமக்கு ஏற்ற சரியான ஒரு நபரை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உருவாகும் அப்படிங்கிறத நான் இந்த தருணத்துல சொல்லிட்டு, அடுத்தது முக்கியமா இன்னொரு கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த கால சூழ்நிலையில இன்னைக்கு நேரம் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்றியமையாத ஒரு காரண கர்த்தாவாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில ஒவ்வொரு தனி நபர், அதாவது ப்ரொப்ரைட்டர் ஃபேம் நடத்தக்கூடியவர்களாகட்டும் அல்லது பங்குதாரர்களாக இருக்கிறவர்களாகட்டும், பெரிய நிறுவனங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியோ பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியோ அவங்களுக்கு நிறுவனத்தில் ஆட்கள் இருப்பாங்க. ஒரு ப்ரொப்ரைட்டரோ அல்லது பார்ட்னர்ஷிப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு அந்த டைம் ஃபேக்டரை மிச்சம் பண்ணுவதற்கு டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க ஏதாவது சஜஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பாங்க. இன்னைக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்ல டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இஸ் அ பிளேயிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். உதாரணத்துக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல, இப்போ நான் ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட போறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் நான் ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட போறேன் அப்படின்னா அந்த கஸ்டமரை நான் கூட்டிட்டு வந்து ஒரு ஃபேக்டரி விசிட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து அந்த ஃபேக்டரி எல்லாம் காமிச்சு என்கிட்ட இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, நான் இது இப்படி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும். ஆனா இந்த தொழில் டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸ்னால ஒரு சிசிடிவி, சிம்பிளா ஒரு சிசிடிவி கேமரா நம்மளோட மொபைல் போன்ல நம்ம வியூ பண்ற அளவுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கஸ்டமரை பார்க்க போகும்போது ஒரு கஸ்டமர் நம்ம ஃபேக்டரி விசிட்டுக்காக நம்ம இன்வைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உதாரணத்துக்கு அந்த எக்ராஸா டேபிள் நம்ம மொபைல்ல நம்மளோட சிசிடிவி கேமராவை எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஏரியாவா அதை நம்ம அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அதே போல் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்டை நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த கார்மெண்ட் துறையில் ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு கஸ்டமருக்கு நான் வந்து இப்போ ஒரு பெங்களூர்லயோ சென்னையிலயோ இல்ல வேற ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கஸ்டமருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு விசுவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சில காலகட்டங்களுக்கு முன்பாக அந்த ப்ராடக்டை வடிவமைத்து உற்பத்தி செய்து அதை கொரியர் மூலமாகவோ அல்லது வேறு விதமாகவோ அவருக்கு சேர ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு அதற்கு அப்புறம்தான் அந்த ப்ராடக்ட் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் அவருக்கு கொடுக்க முடியும். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை உலகத்தினுடைய எந்த மூலையில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நபருக்கும் விசுவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டெக்னாலஜி புரட்சியின் காரணமாக டெக்னாலஜி சாஃப்ட்வேர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ராடக்டை வடிவமைச்சு அதை ப்ராடக்டை வந்து 360 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய வசதிகள் கூட இன்றைய காலகட்டத்தில் அவைலபிள். உதாரணத்திற்கு ஒரு ஷர்ட், நம்ம ஒரு டிஷர்ட் ஒரு மேனுஃபேக்சர் பண்றோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்ல ஒரு டிஷர்ட்டோட முன்பகுதியில் ஒரு லோகோ வருது, பின்பகுதியில் ஒரு லோகோ வருது, இல்ல வேற ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சில காலகட்டங்களுக்கு முன்னாடி இது எல்லாம் பண்ணி தான் நம்ம அனுப்பி நம்ம அப்ரூவ் எடுக்கணும். இப்போ அப்படி இல்லை. அக்ராஸ் த டேபிள் அந்த டிசைனை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு டெலிகான்ஃபரன்ஸ்லயோ அல்லது ஒரு ஜூம் மீட்டிங்லயோ அவருக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய வசதிகள் இருப்பதினால் கண்டிப்பாக இந்த காலம் அப்படிங்கிறது வந்து மிக மிக கட்டோன் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்த நேரத்திலையும் மறுக்க முடியாது. மிகவும் ஒரு தீர்க்கமான பதில் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த கேள்விக்கு உண்டான பதில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்க வந்து
தெளிவாக இந்த கேள்வி கேட்டவர்களுக்கு கொண்டு சென்று இருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். கடைசியாக முக்கியமான இந்த ஒரு கேள்வி வந்து நிறைய சொந்தங்கள் கேட்டிருக்கிறதுனால, இன்றைய வளரும் தொழில் துறையினர், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், முதல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில் முனைவோர் இந்த டெக்னாலஜி ஆஸ்பெக்டை ஆரம்ப காலத்துல முன்னெடுக்கணுமா, அல்லது தொழில் அவர்கள் வளர்ந்து வர காலத்துல முன்னெடுக்கணுமா? உங்களுடைய ஒரு மேலான அறிவுரை அல்லது உங்களுடைய ஆலோசனைகள் என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. இது பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒரு புதுசா ஒரு தொழில் துவங்குறோம் அப்படின்னா, நம்ம அந்த தொழில நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பண்ண போறோம், அதோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன, மார்க்கெட் சர்வே, இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சுட்டு இந்த தொழில அந்த பொருளை நம்ம எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வடிவமைக்கணும். இன்றைக்கு நம்மளுடைய தேவைகள், அதாவது மார்க்கெட் ரெக்குயர்மெண்ட், இன்னைக்கு எனக்கு 50 பீஸ் இருந்தா போதும் அப்படின்னா, அந்த 50 பீஸை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கான என்ன தேவை, அடிப்படை தேவைகள். ஏன்னா ஒரு மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரியோ ஒரு மேக்ரோ இண்டஸ்ட்ரியோ இன்னைக்கு ஹெவி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அந்த ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஜெயிண்ட் கூட நம்ம போட்டி போட்டு நம்மளுடைய பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவது என்பது மிகவும் கடினம். அவர்கள் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய அந்த விலைக்கு நாமும் அவர்களுடன் போட்டி போட வேண்டும் என்றால் த பிளானிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம 50 பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு 4000 ஸ்கொயர் ஃபீட் 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வேணுங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டையும் ஒரே முட்டை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் 10 பொருளை மட்டும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது சாத்தியப்படாதுங்க. நம்மளுக்கு மெயினா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன, அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன வேணும், அந்த பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல வாட் த மேக்சிமம் டெக்னாலஜி அப்டேட்டடா என்ன பண்ண முடியும். உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஒரு பொருளை ஸ்க்ரூ டிரைவர் மூலம் டைட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவரை ஆர்டினரி ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு நம்ம டைட் பண்ண வேண்டிய நிலைமை ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு. ஆனா அந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன்ஸுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நுமேட்டிக் ஆப்ரேட்டர் வந்துச்சு, எலக்ட்ரிக் ஆப்ரேட்டர் வந்துச்சு, ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு அவைலபிள். இதுல காஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு மேஜர் ரோல் கிடையாதுங்க. ஸோ எது தேவை, நம்மளுடைய பொருள் ப்ராடக்ட் உற்பத்திக்கு எது தேவை, எந்த நேரத்தில் தேவை அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ அந்த டிசைட் பண்ணி அதற்கான வழிமுறைகளை கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான டைம்ல நம்ம எடுக்கணும். மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளானிங். இன்னைக்கு ஒரு நம்மளுடைய தேவைகள் 50 பொருளோ 500 பொருளோ இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்மளோட விஷன் என்ன, நான் இன்னும் 1 வருடத்தில் நாம் என்ன பண்ண வேண்டும், இன்னும் 2 வருடத்தில் நாம் என்ன பண்ண வேண்டும். அட்லீஸ்ட் நான் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறேன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மினிமம் 3 to 4 இயர்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த விஷன் வேணும். அந்த விஷனுக்கு இன்னைக்கு பேஸ்மெண்ட் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா போட்டீங்கன்னா தான் அந்த விஷனை நோக்கி நம்ம போக முடியும். ஸோ பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங் இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு பில்டிங்கும் ஸ்டேபிளா இருக்காது அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து. ஓகே, மிக ஒரு விளக்கம். அனைவருக்கும் கொண்டு சேர்க்கும் விதத்திலும் அந்த புதிய தொழில் முனைவோர் எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து இந்த டெக்னாலஜியை மேக்சிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி சிறிய லெவல் ஆரம்பிச்சாலும் அதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத மிக தெளிவா சொல்லியிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக இந்த ஒரு கேள்வி நிறைய பேர்த்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கேள்வி, நம்ம ஆரம்பித்து 2 வருடம் 3 வருடம் கழித்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குழப்பம் வந்து அவங்களுக்கு தெளிவான ஒரு புரிதல் இந்த கேள்வியின் பதிலின் மூலமாக கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு சேர்ந்திருக்கும். ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கால சூழ்நிலையில் இன்னைக்கு நான் இருக்கக்கூடிய இந்த திருப்பூர் மாவட்டத்தில் தொழில் சற்று மந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது புதிதாக தொழில் துவங்குபவர்கள் சில பேர் பழைய இயந்திரங்களை வாங்கி அவர்கள் அதுல போராடி ஜெயிக்கிறதுக்கு சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையும் நான் பார்க்கிறேன். அதே டைம் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் கூறியது போல 40,000 சதுரடி வேண்டாம், நம்மளுக்கு 4,000 சதுரடிக்கு உண்டான ஆர்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அந்த 4,000 சதுரடியை மட்டும் இன்னைக்கு எடுத்து அதுல ஃபுல்லி டெக்னாலஜி அப்கிரேடட் அண்ட் அப்டேட்டட் மிஷினரிஸை வச்சு அதன் மூலியமாக காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணி அதன் மூலியமாக லாபத்தை சம்பாதித்து அப்புறம் 2 மிஷின் 5 மிஷின் 10 மிஷின் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய நபர்களையும் நான் சந்திக்கின்றேன் இந்த கால சூழ்நிலையில. அதனால் இந்த கேள்விகள் நிறைய பேர் மனதில் இருக்கக்கூடிய இந்த குழப்பம் என்னன்னா,
நம்ம பழைய மிஷின் வாங்கி அதுக்கப்புறமா சம்பாதிச்சு டெக்னாலஜி அப்கிரேட் பண்ணவா, அல்லது புதிய மிஷினை ஒரு தேவைக்கு அளவான மிஷினை வாங்கி அதற்கு பிறகு அதை சம்பாதித்து வாங்க வேண்டுமா அப்படின்ற இந்த கேள்விகளுக்கு நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் ஆக சிறந்த ஒரு பதில் சொல்லியிருக்காரு. இன்னைக்கு அப்டேட்டட் டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய மிஷினரி வாங்குங்க. அதன் மூலியமாக உங்களுக்கு காஸ்ட் கட்டிங் ஆகும், உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும், உங்களுடைய பணம் பொருள் விரயமாகிறது தவிர்க்கப்படும். அதற்கப்புறம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு போறது பெஸ்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற அவருடைய அனுபவத்தின் வாயிலாக கூறியது மிக மிக பொருத்தமான ஒரு பதில். ஸோ இந்த காலகட்டத்துல இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு ஒரு அருமையான பதிலையும் சொல்லியிருக்காரு என்று இந்த தருணத்தில் கூறி, கொங்கு பிசினஸ் நெட்வொர்க், கேபிஎன் அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு, சிக்பா மலேசியா, கேபிஎன் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் கேபிஎன் USA இணைந்து நடத்தும் இந்த 101வது சிறப்பான ஒரு காணொளி மிகவும் சிறப்பாக திரு இளஞ்செழியன் அவர்களால் தொடங்கப்பட்டு, நமது சிறப்பு விருந்தினர் யங் ஸ்டார் கார்மெண்ட்ஸ் திரு மோகன்ராஜ் அவர்கள் சிறப்பு உரையாற்றி அருமையான கேள்விகள் நம் சொந்தங்கள் கேட்டு, இந்த டெக்னாலஜி அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்கிரேடேஷன் எந்த அளவுக்கு தேவை, இது எப்படி ஒரு கருவியாக நமது வெற்றி வாய்ப்பை தொழில் துறையினருக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்பதை நிறைய உதாரணங்களை கூறி, அந்த நிறைய சின்ன சின்ன உதாரணங்களும் ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் அதையும் நாம் நம்ம தொழில செயல்படுத்துவேமே ஆனால் அதை நமக்கு பல விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு ஹெல்ப் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் மிக தெளிவான அவருடைய உரையில சொல்லியிருக்காரு. அந்த ஒரு அருமையான உரையை கொடுத்த நமது சிறப்பு விருந்தினருக்கு கேபிஎன் சார்பாக, கேபிஎன் குளோபல் சார்பாக எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். தொழில் மற்றும் வணிகம் செய்யும் கொங்கு வேளாள கவுண்டர் சொந்தங்களை இணைக்கும் பாலமாக கேபிஎன் குளோபல் என்ற டெலிகிராம் குரூப் செயல்பட்டு வருகிறது. 39 நாடுகளைச் சேர்ந்த 3585 கொங்கு வேளாள கவுண்டர் சொந்தங்கள் அதில் ஒரே குடும்பமாக தொழில் விவரங்களையும் தொழில் வாய்ப்புகளையும் அவர்களுக்குள் பரிமாறிக்கொண்டு உள்ளார்கள். இந்த குழு எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியையோ அரசியல் தலைவர்களையோ பின்பற்றாத ஒரு குழுவாகும். நமது சமுதாயத்தின் மேல் அக்கறை கொண்டு முற்றிலும் நம் மக்களின் வர்த்தகத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கில் செவ்வனே செயல்பட்டு வருகிறது. கேபிஎன் என்ற பெயரில் மலேசியா கோலாலம்பூரில் பழனியப்பன் மாரப்பன் அவர்களால் தொடங்கப்பட்டு தற்போது தமிழ்நாட்டில் கொங்கு பிசினஸ் நெட்வொர்க் கேபிஎன் அசோசியேஷன் என்ற பெயரில் தமிழ்நாடு அரசில் பதிவு செய்யப்பட்டு தொழில் முனையும் கொங்கு சொந்தங்கள் ஆதரவோடு சிறப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. கேபிஎன் குளோபல் குழு தவிர வேறு எந்த ஒரு பெயரிலும் வாட்ஸ்அப் குழு, டெலிகிராம் குழு கிடையாது. இது நமது கொங்கு சொந்தங்களின் தொழில் மற்றும் சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு சேவை மனப்பான்மையுடன் உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் சார்பற்ற அமைப்பு. இந்த குழுவில் இணைவதற்கு எந்த ஒரு கட்டணமும் கிடையாது. ஒரு சிலர் கேபிஎன் பெயரை பயன்படுத்தி சந்தா வசூலித்து சுய லாபத்துக்காக குழுக்களை அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவ்வாறு செயல்படும் குழுவுக்கும் நமக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது. 100 விழுக்காடு தொழில் சம்பந்தப்பட்ட பதிவுகள் மட்டுமே, அதுவும் இலவசமாக, எந்த ஒரு சந்தாவும் இல்லாமல் நம் சொந்தங்கள் அனைவரும் முன்னேற வேண்டும் என்ற உயரிய எண்ணத்தில் பதிவுகளை அனுமதிக்கும் ஓர் உலகளாவிய வர்த்தக குழு. நம் தொழில் அபிவிருத்திக்கு ஏற்ற ஓர் உபயோகமுள்ள ஒரே குழு கேபிஎன் குளோபல் டெலிகிராம் குழு. சொந்தங்களுக்கு இது குறித்து சந்தேகங்கள் இருந்தால் +60 13299144 +6 013299144 என்ற அலைபேசி எண்ணில் வாட்ஸ்அப் குறுஞ்செய்தி அனுப்பலாம். நன்றிகளுடன் மலேசியா பழனியப்பன் மாரப்பன் அவர்கள் சார்பாக செழியன் குமாரசாமி. நீங்கள் நமது கொங்கு சொந்தங்கள் வாழ்வில் முன்னேற வேண்டும் என்று விரும்பினால் இந்த தகவலை உங்கள் சொந்தங்களுடன் பகிர்ந்து மகிழ்ந்திட அன்புடன் வேண்டுகிறேன். கேபிஎன் குளோபல் டெலிகிராம் குழுவில் இணைந்து உங்கள் தொழில் வணிக உறவுகளை விரிவுபடுத்தி வளம் பெற வாழ்த்துகிறேன். வணக்கம்.